اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ کل آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکی بنجامن نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے پی ایم، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ مگر ہمیشہ کی طرح، بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح اس کا ناجائز باپ امریکہ، جس نے آج تک اسرائیل کو پالا پوسا بڑا کیا، اسرائیل کو ہتھیار دیے، اسرائیل کو آتنکوادی بنایا، اب امریکہ کا بڑا بیان آیا ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار نہیں کریں گے۔ ارے کیوں بھائی، کیوں گرفتار نہیں کریں گے؟ ہزاروں بچوں کا قاتل، ہزاروں انسانوں کا قاتل، ہزاروں عورتوں کا قاتل، بے شمار لوگوں کا قاتل، آخر اس سے گرفتار کیوں نہیں کیا جائے گا جبکہ اس نے عالمی جنگی قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی ہے اور معصوم چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کا بھی قتل کیا ہے۔ ہٹلر سے بڑا قاتل اور ظالم اور آتنکوادی ہے جس کو عالمی عدالت انصاف نے مجرم مان کر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے، مگر امریکہ کہتا ہے کہ اسے گرفتار نہیں کریں گے۔ جبکہ نیدرلینڈ نے گرفتاری کے وارنٹ پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرانس اور یورپی یونین نے عالمی عدالت کا فیصلہ جو آیا ہے اس کو گرفتار کرنے کا، اس کا ویلکم کیا ہے، فرانس نے بھی اور یورپی یونین نے بھی۔ چین نے کہا کہ آئی سی سی غیر متعصب اور منصفانہ ہے، عالمی عدالت انصاف غیر متعصب اور منصفانہ ہے، یعنی تمام دنیا کے ملک یہ کہہ رہے ہیں، یورپین کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں، فرانس اور یورپ یہ کہہ رہا ہے، نیدرلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، مگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلیک ڈے، سیاہ دن کا سامنا ہے، بین الاقوامی فوجداری عدالت انسانیت کی دشمن بن چکی ہے۔ واہ رے ہٹلر، واہ رے قاتل، واہ رے آتنکوادی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ناظرین، ہندوستان کا ایک بڑا کاروباری یا پھر جس سے آپ سیدھا سیدھا کہیں بڑا فراڈی، بڑا دھوکے باز، بڑا چور، اڈانی، اور اس اڈانی کا جگری دوست مودی، جس مودی نے آدھے ہندوستان کو اڈانی کے ہاتھ میں بیچ دیا، کانگریس لگاتار چلا رہی تھی کہ اڈانی چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ آخر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اڈانی کے خلاف اب امریکہ، واشنگٹن کی عدالتیں باقاعدہ ان میں اڈانی کی رشوت کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اڈانی نے کتنا فراڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب اڈانی کی کمپنی کے شیئرز بھاری تعداد میں گر چکے ہیں، بلینز کا
नुकसान जो है अडानी को हुआ है, लेकिन अडानी मुजरिम है, ये बात खुलकर सामने आ गई है। अब अडानी पूरी दुनिया में घूम सकता है, जा सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, मगर अमेरिका का वीज़ा और अमेरिका का टिकट खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में उसके खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। इसी को लेकर अब इंडिया की अपोजिशन पार्टी अभी ये कह रही है कि उसकी तहकीकात की जाए, जबकि बीजेपी बौखला रही है। लेकिन अडानी को लेकर केन्या सरकार ने भी अडानी ग्रुप के साथ जितने एग्रीमेंट किए थे वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट केन्या ने भी मंसूख कर दिए हैं। यानी अडानी पूरी तरीके से खुलकर चोर और मुजरिम और फ्रॉडी बनकर सामने आ चुका है, मगर हमारे वजीर आजम उसको धक्का नहीं लगने देंगे, क्योंकि वजीर आजम का बीजेपी का फाइनेंसर ही है अडानी, और इसी फ्रॉडी के हाथों आधा हिंदुस्तान मोदी जी बेच चुके हैं। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ये वही अफगानिस्तान है जहां पर 20-21 साल तक अमेरिका ने नाजायज तरीके से कब्जा किया, हुकूमत किया, जुल्म किया, आतंकवाद का नंगा नाच खेला, मगर पहाड़ियों में रहने वाले मुल्लाओं ने और ईमानदार लोगों ने आखिर अमेरिका को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। दुम दबाकर वहां से 20 साल के बाद अमेरिका के हाथ में झुनझुना आया। अब वही अफगानिस्तान जहां पर तालिबान की हुकूमत है, बीच में आपने सुना होगा कि अब उस अफगानिस्तान की जीडीपी हिंदुस्तान से भी ऊपर जा चुकी है। आप देखिए, जरा सोचिए। लेकिन अभी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता कल एक हमला हुआ। अफगानिस्तान में जो हमला हुआ वो हमला इतना खतरनाक था कि 10 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। आप जानते हैं कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर, इस मुल्क पर कब्जा किया और इस मुल्क में सलामती को बहाल करने का अज़्म किया, और एक हद तक वो बड़े पैमाने पर मुल्क में सलामती और मुल्क को आगे ले जाने में कामयाब भी हुए हैं। मुल्क की जीडीपी और मुल्क की हालत को उन्होंने बेहतरीन संवारा भी है, लेकिन फिलहाल वहां पर भी बाकायदा कहीं न कहीं आतंकवादी हमले होते रहते हैं, और अफगानिस्तान को यूं समझिए कि डगमगाने के लिए कोशिशें दुश्मन ताकतें करती रहती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इजराइल का आतंकवाद, आप जानते हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन में इजराइल ने आतंकवाद का वो नंगा नाच खेला है कि पूरी दुनिया ने देखा, और अब आलमी अदालत इंसाफ ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, कातिल, हिटलर, जालिम मानते हुए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। लेकिन इजराइल का आतंकवाद गज़ा, फ़लस्तीन से लेकर अब शाम, लिबनान और इराक होते हुए ईरान तक पहुंच गया है। अभी इस वक्त शाम के एक शहर तदमर से एक बड़ी खबर आ रही है कि शाम के शहर तदमर में इजरायली फौज ने गुज़िश्ता कल आतंकवादी हमला किया। उस हमले में 79 यानी 80 के करीब शहरी शहीद हुए हैं। यानी इजराइल का आतंकवाद शाम और लिबनान में भी बड़े पैमाने पर जारी है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 15 साल का तकरीबन दौरे हुकूमत, जो आमिराना, हिटलराना और तानाशाही वाला दौरे हुकूमत था, वो ख़त्म हुआ और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म वहाँ से फरार हो गई, और उसकी अब गिरफ्तारी का वारंट वहाँ से जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना हिंदुस्तान आई और अपने आप को यूँ समझिए कि फरार बनाकर वो अपनी जान बचाकर छुपी हुई है, मगर बांग्लादेश में उसको ढूंढा जा रहा है और बांग्लादेश की हुकूमत ने उसका वारंट जारी कर दिया है। बांग्लादेश में अब अबूरी हुकूमत आई है, और बांग्लादेश का तख्ता पलटने में सबसे बड़ा रोल और किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो स्टूडेंट्स ने, लिखने पढ़ने वाले तलबा ने वहाँ पर बगावत का अलम बुलंद किया और आखिर वो कामयाब हो गए। लेकिन अब वहाँ से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की पहली वज़ीर आज़म ढाका की खालिदा जिया 6 साल के बाद पहली मर्तबा मंजरे आम पर आई। यानी साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया 6 साल के बाद पहली बार मंजरे आम पर आई है। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है।
हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट